સુરતમાં ધારાસભ્ય કાંતિ બલરના કાર્યક્રમમાં જોરદાર હંગામો થયો। ધારાસભ્યના કાર્યક્રમમાં મહિલા કોર્પોરેટરને માર માર્યાનો આરોપ છે। જયશ્રીબેન વોરા અને તેમના પતિને માર માર્યા હોવાનો આરોપ છે। ટીપી સ્કીમના અધ્યક્ષ મહેન્દ્ર દેસાઈ પર પણ માર મારવાનો આરોપ છે। ઝી મીડિયાના કેમેરા સામે જયશ્રીબેન વોરા રડ્યા। માર મારવાના કારણે જયશ્રીબેનની આંગળીઓમાં ઈજા થઈ છે। જયશ્રીબેનના પતિ મનહરને હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું છે। ધારાસભ્ય પણ બચાવવા વચ્ચે ન પડ્યાનો ગંભીર આરોપ છે। तरफ भाजप महिला सशक्तिकरण की बातों करी रही है, परंतु बीजी तरफ भाजपना ज महिला कॉर्पोरेटर ने टीपी चेरमेन द्वारा मार मारवामां आव्यो छे। आप जोई शको छो भाजपना वॉर्ड नंबर 5 ना महिला कॉर्पोरेटर जयश्रीबेन वोरा अने तेमना पति उपर टीपी चेरमेन महेन्द्र देसाई द्वारा हुमलो करवामां आव्यो हतो, जेमां बंने लोकोने फ्रेक्चर छे। खास करीने जे गैरकायदेसर बांधकाम हतुं ते बांधकामने लईने बंने वच्चे बोलाचाली थई हती अने मामलो उग्र बनता महेन्द्र देसाई द्वारा जे खुर्सीओ छे ते खुर्सीओ वडे पति अने पत्नीने मार मारवामां आव्यो हतो। आप जोई शको छो महिला कॉर्पोरेटर चौधार आंसू रड़ी रही छे। जी शुं घटना बनी हती? गई परम दिवसे कांतिभाई धारासभ्यनी ऑफिसमां एक सोसायटीनी मीटिंग बाबते अमने कॉर्पोरेटरने बोलावेला, त्यारे सोसायटीनी मीटिंग पती गया पछी अमे कांतिभाई धारासभ्यनी ऑफिसमां मारा पत्नी जयश्रीबेन ने कॉर्पोरेटर बधा ऑफिस में बैठा था। कांतिभाई धारासभ्य पछी मने ऑफिस में ये बोलाव्यो अने त्यारे ए महेन्द्र देसाई वॉर्ड नंबर 5 कॉर्पोरेटर एक चेरमेन है, एने अमारा विस्तारनी अंदर सौराष्ट्रवासीना जेटला मकानों आवे छे एना उपर एने अरजी करेली है। सौराष्ट्रवासीना पाटीदारों मकान, एक तो अमारा कार्यकर्ताना पटेलનું मकान है, एनु मकान तोड़ावी डिमोलेशन करी 50 लाखનું नुकसान करेलुं छे। बीजू एना ज क्लासनो विद्यार्थी धीरुभाई तळाविया एनो छोकरो एना क्लासनो विद्यार्थी हतुं, एनुं मकान पण तोड़ावी अने वरासा कतारगाममां जेटला मकानो हाले छे ए बधाय मकानो उपर एने सौराष्ट्रवासी जे पाटीदारो छे अने अमरेली जिल्लाना छे एना उपर मकानो उपर जे डिमोलेशन करी अरजी करेली छे आ बधाय मकानो तोड़ी नाखो। ई जो इंडस्ट्रीनी अंदर कोई पण धंधो नहीं करे तो आ सौराष्ट्रवासी पाटीदारो शुं करशे? इंडस्ट्रीमां तो मकाननुं बांधकाम इंडस्ट्री रीते करे। जो एम कहेता अनलीगली छे तो पोतानुं कामरेज इंडस्ट्रीमां मकान चालू छे तो इंडस्ट्री ई अनलीगली गणाशे छे ने एनी नोंध लेवाय, ई तपास करे अने पार्टी तपास करे आ अनलीगली थशे तो एनु जमीन दोस्त करे। जो आवी रीते सौराष्ट्रवासी अने एक तो अमने धीरुभाई तळावियाए मने एवुं कीधुं के मनहरभाई अमे तमारे चूंटणी वखते तमारुं स्वागत कर्युं हतुं अने तमने हारमाळा कर्या हता, अमे तमने मतो आपेला छे अने जे एक कार्यकर्ताना पटेल छे एने कीधुं रोज अमे तमारा कार्यालये आवता अमारो बसाव करो। आखो दिवस डिमोलेशन थयुं पण महेन्द्र एकनो बे नो थयो। अमारा कार्यकर्ताना अने एना पटेलने एवुं कीधुं मैं थूकेलुं पाछुं नहीं लઉં, હું डिमोलेशन करीने जमीन दोस्त मकानने करीश त्यां सुधी हक नहीं रहूं अने बधाय मकानोनुं डिमोलेशन पोते करावी। केवी रीते मार्या छे आपने? एने आ बाबतथी मने एवुं कीधुं के भाई तमे मारू नाम ल्यो छो पण भाई मैं नाम तमारू कोई आगळ लीधुं होय तो मने एक रूबरू करावो। ई के रूबरू करावो तो मारे संबंध बगड़े, भाई एम नहीं मने साक्षी करावो। आ बाबत एने मारी उपर तकरार करी, मारा घरनानो हाथ पकड़ी एने मार मारी अने मने मार मारी, खुर्सी मारेलुं छे, बनेने फ्रेक्चर करेलुं छे अने गेर शब्द अने गेर गाळू बोली अने कांतिभाई धारासभ्यनी हाजरीमां गाळू बोले। कांतिभाई धारासभ्य एने ठपको आपेलो नथी, मने खातरी छे। तो धारासभ्यनी हाजरीमां मारामारी थई हती। आ महिला कॉर्पोरेटर छे जयश्रीबेन वोरा रड़ी रह्या छे। आप जोई शको छो चौधार आंसुए रड़ी रह्या छे कारण के तेओ અહીં એકલા જ રહે છે। તેમના જે દીકરા છે તે વિદેશમાં રહે છે અને આપ જોઈ શકો છો મહિલા સશક્તિકરણની મોટી મોટી વાતો કરવામાં આવે છે, પરંતુ ભાજપના ટીપી ચેરમેન દ્વારા મહિલા કોર્પોરેટરને માર મારવામાં આવ્યો છે। બેન શું ઘટના બની હતી? કઈ રીતે માર માર્યો? बोलाचाली थती थी, मकानનું डिमोलेशन एमांथी बोलाचाली थई एमांथी बायजान मारामारी मेळा करवा। તમને શું માર્યું? મને હું આમ આડી ફરવા ગઈ ને તો મને આમ આંગળી હસોડી મવડી નાખી ને डिमोलेशनની અરજી કરાવેલી હતી એણે ને તમારા પતિને કેવી રીતે માર્યો? એને ઈ પાસે બેઠા હતા ને તો સીધી ખુરશી લઈને હસોડા બેહાડી દીધા ને અંગૂઠો વાળી દીધો એટલે ફ્રેક્ચર થઈ ગયું। પછી હું ગઈ મને ફ્રેક્ચર થઈ ગયું આંગળી। अमने न्याय मळवो ज जोईए, महेन्द्रनी कार्यवाही करवानी ज छे गमे एम थाय। तो आप જોઈ શકો છો મહિલા કોર્પોરેટર અને તેમના પતિને અહીં માર મારવામાં આવ્યો છે। બંનેના એકના હાથમાં અને એકના આંગળીમાં ફ્રેક્ચર છે। ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપ પ્રમુખ સહિત તમામ જે ભાજપના ટોચના જે નેતાઓ છે તેમને ફરિયાદ પણ કરવામાં આવી છે। ત્યારે હવે જોવાનું એ રહ્યું કે મહેન્દ્ર દેસાઈ સામે હવે જે ભાજપના જે ટોચના નેતા છે કયા પ્રકારના પગલાં લે છે અને ક્યારે। કેમેરામેન વિજય બેસાણે સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, સુરત।
તો આપ જુઓ, ધારાસભ્યની હાજરીમાં સમગ્ર ઘટનાક્રમ બન્યો હતો અને ધારાસભ્યની ઓફિસમાં આ સમગ્ર પ્રકારની ચર્ચાઓ થઈ. કાંતિ બલનના કાર્યક્રમમાં જોરદાર હંગામો થયો. ઝી 24 કલાકની ટીમ ત્યાં પહોંચી છે. ધારાસભ્ય કાંતિ બલનની સામે જ બે કોર્પોરેટરો સામે લડ્યા હતા અને ત્યારબાદ એક કોર્પોરેટર દ્વારા અન્ય મહિલા કોર્પોરેટર અને તેના પતિને ઢોરમાર મારવામાં આવતા બંનેને ફ્રેક્ચર થયું હતું. ખાસ કરીને ઝી 24 કલાકની ટીમ આવી પહોંચી છે સુરતના કતારગામ સ્થિત કાંતિ બલનની ઓફિસમાં. આપ જોઈ શકો છો કાંતિ બલનની આ ઓફિસ છે, જ્યાં અહીં જે વોર્ડ નંબર 5ના જે કોર્પોરેટર છે તેમની એક મહત્વની બેઠકનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ જે છે તે વોર્ડ નંબર 5ના મહિલા કોર્પોરેટર જયશ્રીબેન વોરા અને તેમના પતિ પણ અહીં હાજર હતા અને આ દરમિયાન ટીપી સ્કીમના ચેરમેન મહેન્દ્રભાઈ દેસાઈ સાથે જે ગેરકાયદેસર બાંધકામના ડિમોલિશન અંગે બંને વચ્ચે બબાલ થઈ હતી અને જોતજોતામાં મહેન્દ્ર દેસાઈ દ્વારા મહિલા કોર્પોરેટર જયશ્રીબેન વોરા અને તેમના પતિ ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જયશ્રીબેન અને તેમના પતિને ફ્રેક્ચર થયું છે. જયશ્રીબેનના પતિને હાથમાં અને જયશ્રીબેનને આંગળીના ભાગે ફ્રેક્ચર થયું છે. એક તરફ ભાજપ દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણની મોટી મોટી વાતો કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ આપ જોઈ શકો છો આ જ ઓફિસ હતી જ્યાં બેઠકનો દોર જોવા મળ્યો હતો. મહત્વની વાત છે કે આ ધારાસભ્યની ઓફિસ છે, પરંતુ ક્યાંય સીસીટીવી કેમેરા લગાડવામાં આવ્યા નથી. આપ જોઈ શકો છો જે પુરાવા હતા, ક્યાંક ક્યાંક મહિલા કોર્પોરેટરને એવું હતું કે ધારાસભ્યની ઓફિસમાં જે સીસીટીવી ફૂટેજ છે તેના આધારે તેઓ પોલીસ ફરિયાદ કરશે, પરંતુ જે સીસીટીવી ફૂટેજ છે તે અહીં લગાડવામાં આવ્યા નથી. સીસીટીવી કેમેરા ક્યાંય ઓફિસમાં લગાડવામાં નથી આવ્યા. બંધ બારણે બેઠક ચાલી રહી હતી. ધારાસભ્યની ઓફિસમાં જે રીતે મારામારીની ઘટના બની હતી ત્યારબાદ કાંતિ બલર આપણી સાથે જોડાયા છે. જી સર, શું હતી પૂરી આખી ઘટના? હવે એમાં એવું હતું, અમારા વોર્ડ નંબર 5ની એક મિટિંગ હતી. ભાતની વાડીનો પ્રશ્ન હતો, એટલે ભાતની વાડીમાં 5-7 આગેવાનોને બોલાવેલા, ચારે કોર્પોરેટર મારી ઓફિસ બોલાવેલા કે ભાઈ આ પ્રશ્ન છે એટલે તમે સાંભળી લો, પછી ઝોનમાં તમે રજૂઆત કરવા દો. હવે એમાં એ બારામાં હવે એ ચર્ચા નીકળે કે તમે મને નથી બોલાવતા, ઓલો કે તમે નથી મને બોલાવતા. હવે એ રીતે ચર્ચામાં એકાબીજા તોલ ઠાપલે પર ઉતરી આવ્યા. મહેન્દ્રભાઈ અને મનરભાઈ વોરા એ બે વેસા થોડી દોડ ઠપલી થઈ ગઈ, આવું હતું. પણ એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે 100 નંબર પર ફોન કર્યો, પરંતુ કાંતિભાઈ કીધું મારી ઓફિસ છે બદનામ થશે. ના, એવું નથી બોલો, એવું નથી બોલો. એવું કહેતા હોય તો એ ખોટી વાત છે. આમાં કોણે માર્યું છે? બધા બે સામે મારામારી કરી છે. પણ મહિલા કોર્પોરેટરને મારવો કેટલો યોગ્ય? ના, એવું નથી બન્યું. અમે જુદા પાડવામાં હતા. હું, જયશ્રીબેન, વિક્રમભાઈ કોર્પોરેટર, સ્વાતિબેન આપણે પટેલ, અમે આ બધાને જુદા પાડવામાં હતા. એ મને ખબર નથી, એની ઉપર હાથ ઉપાડ્યો નથી એ મને ખબર છે. આંગળી મચવી નાખી છે. મારી વાત એમ છૂટા પાડવામાં હતા. આંગળી કઈ વાગી ગયું હોય તો બોલે, બાકી માર્યો નથી. મારામારી એ બે વચમાં થઈ, મનરભાઈ વોરા અને મહેન્દ્રભાઈ દેસાઈ વચમાં. એ આ જે વોર્ડની અંદર મિટિંગ હોય એટલે કે તમે મને મિટિંગમાં નથી કહેતા, ઓલા કે મને તમે નથી કહેતા, એ હિસાબે બોલાચાલી થઈને એમાં ઝપાઝપી થઈ ગઈ. બાંધકામ તોડવાના મુદ્દે, અરજી કરવાના મુદ્દે બબાલ થઈ છે. એવી કોઈ વાત નથી. તો કાકા આમાં મહિલાને પણ માર કેટલું ને મહિલા બેનને માર્યો નથી. એ સારું નહીં કહેવાય. મારી ઓફિસમાં બન્યું એ પણ સારું નહીં કહેવાય. મારી કાર્યાલયની અંદર બન્યું. મેં બેને છૂટા પાડવાની કોશિશ કરીને છૂટા પાડ્યા છે. તો આપણે જે રીતે જોયું તે રીતે ધારાસભ્યનો પક્ષ છે કે બંનેને છૂટા પાડવામાં તેઓ હતા અને આખરે જે બંનેને સમજાવીને તેઓનો જે છે તે છૂટા પાડવામાં આવ્યા હતા. હવે જોવાનું રહ્યું કે જે ભાજપના પ્રદેશના અધ્યક્ષ છે તેમના દ્વારા કયા પ્રકારના પગલાં લેવાય છે. કેમેરામેન વિજય બેસાણે સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, સુરત. ચાલે લેખવંત. તો આપ જુઓ, ધારાસભ્ય કે જેમની ઓફિસમાં સમગ્ર મામલો બન્યો હતો તેમણે પણ કહ્યું કે મારી ઓફિસમાં જે થયું એ ન થવા જેવું હતું. બંનેને સમજાવ્યા પરંતુ સમજ્યા નહીં અને તેમણે આ સમગ્ર બાબતે પોતે છે અહીંયાથી દૂર રહ્યા હોવાનું કહ્યું છે. ઝી 24 કલાક પર ધારાસભ્યનું નિવેદન. કાંતિ બલરે સ્વીકાર્યું કે મારામારી થઈ હતી, એટલે અહીંયા આ પ્રકારની મારામારી થઈ હતી. મનહર વોરા અને મહેન્દ્ર દેસાઈ વચ્ચે મારામારી થઈ હતી. જે બાબતો હતી એ બાબતો જાણી પણ ખરી. ધારાસભ્યએ કહ્યું કે મહિલાને મારવામાં નથી આવ્યો.
તેમણે કહ્યું કે આ ઘટનામાં મારામારી થઈ હતી, પરંતુ મહિલાને નથી મારી. આ પ્રકારની ઘટના એ યોગ્ય નથી. ધારાસભ્યનું આ કહેવું છે. ઝી 24 કલાક પર ધારાસભ્ય કાંતિ બલનનું નિવેદન કે સુરતમાં ઓફિસમાં કાર્યાલય ખાતે, ધારાસભ્યના કાર્યાલય ખાતે જે રીતે આ મારામારીની ઘટના સામે આવી હતી, ઝી 24 કલાકની ટીમ ત્યાં પહોંચી હતી, ધારાસભ્ય સાથે વાતચીત કરી હતી કે શું થયું હતું, આ ઘટનાક્રમ સાચો હતો કે ખોટો. તો તેમણે સ્વીકાર કર્યો કે આવી મારામારી ન થવી જોઈએ. આ પ્રકારની ઘટના એ અયોગ્ય છે, યોગ્ય નથી. અને ઝી 24 કલાક પર તેમનું આ નિવેદન સામે આવ્યું છે. પરંતુ તેમણે એવું પણ કહ્યું છે કે મહિલાને મારવામાં નથી આવ્યો. તેમ ધારાસભ્યની ઓફિસ હતી, ત્યાં સીસીટીવી નહોતા અને બંધ બારણે આ બેઠક કરવામાં આવી હતી, એટલે તેનું કોઈ પ્રૂફ પણ નથી. પરંતુ મહિલા કોર્પોરેટર અને તેમના પતિ છે, તેમને મારવામાં આવ્યો હતો. તેમની આંગળી છે ફ્રેક્ચર થઈ ગઈ હતી અને તેઓ ખૂબ રડ્યા કે આ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી કે જેમાં મહિલાઓ કેટલી સુરક્ષિત છે, કે આ સુરતની ઘટના પરથી આપ સમજી શકો છો. અને એક સવાલ થઈ રહ્યો છે, કારણ કે મહિલાને આ રીતે ટીપીના અધ્યક્ષ માર મારી જાય કેટલું યોગ્ય. તેમણે રજૂઆત કરી હતી કે મને અહીંયા નથી બોલાવતા. એ બાબતમાં ચર્ચા દરમિયાન બે મારામારી ઉપર ઉતર્યા અને અમે એને છૂટા પાડ્યા. ભાઈ લાઈવ છે ઉપર પાછું. હાલો, તો આપ જુઓ, વાતચીત ચાલી રહી હતી અને બંને મારામારી પર ઉતરી આવ્યા અને તેમણે પણ આ સ્વીકાર કર્યો છે. અને તેમણે એવું પણ કહ્યું છે કે આ અયોગ્ય ઘટના છે. હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી આ ઘટનાને લઈને શું એક્શન લે છે એ જોવાનું રહેશે. ચેતન અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. ચેતન, આ જે ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે તેને લઈને રાજકીય વર્તુળ તો ગરમાઈ જ ગયું છે. એક બાબત એ કે એ સાબિત થઈ છે કે મહિલાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કેટલી સુરક્ષિત છે તેને લઈને સવાલ થઈ રહ્યો છે. અને હવે એ જોવાનું રહેશે કે આ ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી શું એક્શન લેવામાં આવે છે. બરાબર છે એ વાત. ધારાસભ્ય કાંતિ બલનની ઓફિસમાં જે રીતે મારામારીની ઘટના બની હતી, ખાસ કરીને ટીપી ચેરમેન મહેન્દ્રભાઈ દેસાઈ દ્વારા મહિલા કોર્પોરેટરને માર મારવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ આખો મામલો વણસ્યો હતો. મહિલા કોર્પોરેટર અને તેમના પતિને હાથના ભાગે ફ્રેક્ચર થયું હતું. ધારાસભ્ય પોતે આ સમગ્ર ઘટનામાં વચ્ચે પડ્યા હતા અને બંનેને છૂટા પડ્યા હતા. કાકા, શું ઘટના બની હતી? મેં તમને આગળ કીધું એ જ ઘટના છે કે સોસાયટી અમારા વિસ્તાર વોર્ડ નંબર 5માં ભાતની વાડી છે, ત્યાં પ્રશ્ન હતો. એટલે એ ભાતની વાડીવાળા 6-7 જણા મારી ઓફિસે રજૂઆત કરવા આવ્યા. એટલે મેં 4 કોર્પોરેટરને ત્યાં બોલાવ્યા, આ તમે નવા કોર્પોરેટર છો ને, આ પ્રશ્ન છે, તમે ઝોનમાં જાઓ અને હું ઝોનમાં ફોન કરી દઉં છું, આ લોકોને જે કંઈ પ્રશ્ન પતાવો. પછી એ સોસાયટીવાળા એ ગયા. પછી આ કોર્પોરેટરને એમના ઘરવાળાને બધા બેઠા, એમાં ચર્ચા નીકળી કે ભાઈ તમે અમને નથી બોલાવતા, એટલે કે તમે એમાં વધુ હતા દોડ ઠાપલી કરી નાખી. હવે તમે જે વાત કરો છો એ બહાર ચર્ચા થઈ હતી એ મને ખબર નથી. ખરેખર હકીકત અને એ મારામારી ઉપર અમે એને છૂટા પાડ્યા. કોના વચ્ચે મારામારી થઈ હતી? મહેન્દ્ર દેસાઈ અને મનર હોરા. તો આપ ત્યાં હાજર હતા, આપે છૂટા પડાવ્યા? હા, હું હતો, સ્વાતિબેન અમારા પટેલ કોર્પોરેટર હતા, પછી વિક્રમભાઈ હતા, અમે બધા એને છૂટા પડાવ્યા. કઈ મુખ્ય મુદ્દો શું રહ્યો? આપે શું કહીને આખો મામલો થાળે પાડ્યો? ભાઈ તમારે જે કાંઈ હોય એ બહાર જે કોઈ ચર્ચા થઈ હોય ભલે, મારી ત્યાં આ જ ચર્ચા હતી. તો એ લોકોનું કેવું છે કે ભાઈ ડિમોલિશનના મુદ્દે એ બહાર કોઈ ચર્ચા થઈ ભલે, મારી ઓફિસમાં આવું કંઈ છે નહીં. એમને તો એવું પણ કહ્યું કે મેં 100 નંબર પર ફોન કર્યો, પરંતુ કાંતિભાઈ કીધું મારી ઓફિસને બદનામ ના કરો. ખોટી વાત છે. તો હું તમને અત્યારે જ કહું છું, જેના ફોન આવ્યો મેં કીધું હવે મારી ઓફિસે આવું બધું બનેલું, મેં બધાને કીધેલું જ છે. મહિલા સશક્તિકરણની ભાજપ વાત કરે છે, મહિલાને પણ ફ્રેક્ચર છે હાથમાં. એમની ઉપર કોઈ હાથ ઉપાડ્યો નથી. એ છૂટા પાડવામાં બેન હતા અમારી હારી. એટલે મુખ્ય કાંતિભાઈ અને બંને વચ્ચે બબાલ થઈ. હા, મનર ઓરા અને મહેન્દ્રભાઈ દેસાઈ. તો આ હતા કાંતિભાઈ, જેઓ દ્વારા સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે બંને વચ્ચે જ્યારે છૂટા હાથની મારામારી થઈ ત્યારે કાંતિભાઈ વચ્ચે પડ્યા અને બંનેને છૂટા પડાવ્યા હતા. કેમેરામેન વિજય બેસાણે સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, સુરત.